कैनेडा के दारुल हुकूमत के हवाले के नाल गल करने पे इस वक्त वोटिंग जी कि मुकम्मल हो चुकी है खालिस्तान रेफरेंडम के हवाले के नाल। एक बार फिर सन ज्वाइन किया टैलीफोन लाइन ते शमाइला न्याज ने। जी शमाइला, तुसी अपनी गल कंप्लीट करो, तुसी की आख रहे सी? देखो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਨੂੰ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਸਤੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਨਿੱਜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਕਾਫੀ ਅੱਛੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਸੀ और ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਖੁਸ਼ਾਇੰਦ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਹਿਰੀਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ जी और ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਕਾਬਿਲ ਗੌਰ ਹੈ कि सिख फॉर जस्टिस ने ये वाज़े तौर पर साफ साफ पैगाम भी दिता उन्होंने कि अगर भारत कोई भी ऐसा एक्शन लेंदा है पाकिस्तान के खिलाफ या पाकिस्तान के उत्ते हमला करता है तो असी उन्होंने अपने उत्ते जंग मुसलत समझांगे तो खालिस्तानी जिहड़े सिख हैगे ने वो पाकिस्तान के नाल खड़ोते होणगे। इस बयान ने भी जो है भारत के काफ़ी ज़्यादा जी अग ला दी है और वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काफ़ी तारीफ करते पे ने। मतलब कुल मिला के मैं तुहानू कहां कि एक खालिस्तान रेफरेंडम बहुत तेजी नाल वधदा जा रहा है और कामयाब भी हो रहा है और वो दिन दूर नहीं हैगा कि ये भारतीय पंजाब दे विच जिहड़ा खालिस्तान वखरा सूबा बना के सिख जिहड़े ने वो अपनी जिहड़े हकूक ने उन्हां नू मजीद हासिल कर सकणगे। अच्छा शमाइला, मैंने दसो जिस तरह तुसीं कहा कि एक सूबा बन सकता, बिल्कुल बनना भी चाहिए, हर किसी नूं हक है जी अपनी जिंदगी जीण दा। जिस तरह भारत जिहड़ा है दिन ब दिन ओछे हथ कंडियां ते उतरिया होया है, जे सिखां दा सूबा बन जांदा ते इहदा भारत ते कितना जिहड़ा बैड इंपैक्ट पेगा, कितना बहुत गहरा असर होवेगा? तुसीं ਇਹਦਾ गहरा असर ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੰਨਾ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੰਡ ਪੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਹੀ ਤਹਿਰੀਕ ਹੈ ਜੀ। 1940 ਦੀ 1947 ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਬੀ ਬੋ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। अच्छा उठना शुरू हो गया आस्ता आस्ता, फिर इन्होंने भारत ने जो ऑपरेशन ब्लू स्टार भी किया, बड़े बड़े खालिस्तान के जो लीडर ने उन्होंने बंद किया, पंजाब के उत्ते बड़ा बड़ा जुल्म किया। वो इसी वास्ते किया कि भारत जो पंजाब में कभी भी वखरा नहीं देख सकता क्योंकि इसका बड़ा बुरा इंपैक्ट जो पूरे भारत उत्ते पै सकता है। इसी वास्ते तहरीक को बड़ा दबाने की कोशिश की गई है तां करके। हालांकि अगर भारत के खालिस्तानी तहरीक अगर चलती तो उत्थे अगर कोई इस तरह की तहरीक उत्ते काम करता है तो पुलिस जी है या भारतीय गवर्नमेंट जी है उन्होंने फड़ के अंदर बंद कर देती है। लेकिन सिख दुनिया के बाहर के कोने भी जाके जो अपनी तहरीक को भुले नहीं है। इसका मकसद है कि उन्होंने मकसद उन्होंने विजन बहुत स्ट्रांग है और भारत में इस चीज़ का डर है कि ये पंजाब अगर वखरा हो गया तो फिर इधरला पंजाब जो पाकिस्तान का पंजाब है ये भी ऑब्वियसली नाल मिलेगा तो भारत वास्ते बड़ा खतरनाक है। बिल्कुल भारत दे ते फिर सारी नींदरा हराम होंदियां ने। अच्छा मैनूं ऐ दसो जिद्दां तुसीं आखिया कि इहदा जिहड़ा रिस्पॉन्स बड़ा खतरनाक हो सकता है, जाहिर है दोवें पंजाबी रल जाणगे ते फिर ते इट नाल इट वजेगी। भारत इस दे मुताबिक करा जवाब की देगा, तुहानूं की लगदा है? क्योंकि भारत सुकून नाल ते नहीं बैठेगा। देखो भारत के बारे च ना हुण गल करन लगे ना मैनूं हासा ही आंदा है। वैसे मतलब कि उन्हें जवाब देना ना वो 3 चो है ना वो 13 चो, उन्होंने अपनी समझ नहीं आती। एक ऐसा मुल्क जिसका कैलीबर यह है कि तेजस त्यारा दुबई एयर शो के क्रैश जो हो जाता है और वह इल्जाम भी वो पाकिस्तान से ला देता तो उनकी क्रेडिबिलिटी तो मैं किस तरह गल कर सकती हाँ कि वो की जवाब देगा। उन्हें को जवाब देने को कुछ हैगा ही नहीं। वो पाकिस्तान वालों पाकिस्तान की आर्मी वालों इन्ना लितर पोला हो चुका है, पूरी दुनिया के जलालत इकट्ठी करता फिरता भारत से, उसका की जवाब हो सकता है? अच्छा ठीक शमाइला, मैनूं ऐ दसो कि सिखां दी इस हवाले दे नाल जिहड़े साडे सिख भैन भरा ने उन्हां दी आलमी बरादरी दी की राय है इस हवाले नाल? आलमी बरादरी की बड़ी चंगी राय है क्योंकि वो इस तरह है कि पाकिस्तान के मुखालिफ नहीं होना चाहते। उन्होंने जो जन्म स्थान है बाबा गुरु नानक देव जी का उन्होंने इत्थे है, उन्होंने वास्ते जिस तरह अपना मक्का हुंदा है उन्होंने मजहब दे विच उन्होंने मक्का है, वो पाकिस्तान तो कभी भी वख नहीं हो सकते। वो तो चाहते हैं कि ये पंजाब साझा होवे और सानू बिना किसी भी मसाइल दे असीं जिहड़ा नहीं ते पंजाब वल जा सकीए। ठीक। अच्छा मैनूं ऐ दसो कि खालिस्तान चलता पिया, वोटिंग हो गई है, काफ़ी लोग ने हजे भी लाइनां च लगे ने लेकिन वेला मुक गया, उन्होंने मौका नहीं मिलिया अपना वोट पाने का। खालिस्तान रेफरेंडम की बुनियाद की आ? खालिस्तान रेफरेंडम की बुनियाद बड़ी बेसिक है। ਇਹਦਾ भी बड़ा हिस्टोरिकल परस्पैक्टिव है कि पंजाबी जुबान जी है क्योंकि भारत के विच हिंदी जुबान ही ज़्यादा तरजीह दी जाती है और पंजाबी जुबान जी है बहुत पिछे चली गई है। ये जो सिखां के हकूक ने वो भी काफ़ी हद तक सलब होंगे है। इस तो अलावा जो सिख है उन्हें उत्ते जुल्म और जबर बहुत किया गया है भारत वालों, तां करके वो अपने हकूक वापस लेना चाहते हैं और डेफिनेटली वो इस चीज़ को अचीव कर सकेंगे। ठीक।
ਬੈनुल अक़वामी ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਕੀ ਰੱਦ ਅਮਲ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰੀ ਵੈਸੇ ਕਿ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਮਕਾਮਾਤ ਤੱਕ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖਲੋਤੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਹਕੂਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮੰਗਾਂਗੇ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਗੁੱਸਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਦਰਦ ਵੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਆ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੇ ਹਕੂਕ ਉਹ ਫਿਰ ਮਨਵਾ ਕੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਬੈनुल अक़वामी ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਕੀ ਰੱਦ ਅਮਲ ਹੋਏਗਾ? ਸੌਰੀ, ਬੈनुल अक़वामी ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕੀ ਆਖਦੀ ਹੈ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ? ਬੈनुल अक़वामी ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਭਰਪੂਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਸਾਥ ਦੇਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰਪੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖੱਤ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਫੁੱਲ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੈनुल अक़वामी ਸਤਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੀਨੀਅਰ ਤਜਜ਼ੀਆਕਾਰ ਐਂਕਰ ਪਰਸਨ ਸ਼ਮਾਇਲਾ ਨਿਆਜ਼ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਟੈਲੀਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਤੁਸੀਂ ਅਪਡੇਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਹੱਦ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਚੱਲੀਏ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਦਾਰੁਲ ਹੁਕੂਮਤ ਓਟਾਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਜਦਕਿ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਵੇਲਾ ਮੁੱਕ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਵੇਲਾ ਮੁੱਕਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਰ ਸਨ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਰਾਏ ਦੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹ ਵੋਟ ਕਾਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਰਹਿਨੁਮਾ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਸੰਦੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵਾਜ਼ੇ ਪੈਗਾਮ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜ਼ੇਰੇ ਤਸੱਲੁਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸੂਬਾ ਤਸ਼ਕੀਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਆਪਣੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤੋਂ ਆਗਾਹ ਕਰਦੇ ਚਲੀਏ ਕਿ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਾਸਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਉੱਚੇ ਹੱਥ ਕੰਡਿਆਂ ਤੇ ਉਤਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਟਿਕਨੀ ਦਾ ਨਾਚ ਨਚਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸੂਬਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਟੈਗ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਐਡਾ ਕੁ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਗਿਆ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਿੱਖ ਨੱਕ ਤੰਗ ਆਏ ਪਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਬੜਾ ਉੱਚੇ ਹੱਥ ਕੰਡਿਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਲਿਮ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਨੁਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅਸਰਾਤ ਨੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਉਹ ਮੁਰਤਬ ਤੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾ। ਕਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੌਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਥ ਛੱਡਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਤੇ ਉਹ ਦਿਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤਾ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹੀ ਵੇਲਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਦਾਰੁਲ ਹੁਕੂਮਤ ਓਟਾਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਹੁਣ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਖਾਲਿਦ ਮਹਿਮੂਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣਨੇ ਆ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੀ ਖਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀਮਤੀ ਵਕਤ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਆਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਟੈਗ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਕੀ ਆਖੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਤਹਿਰੀਕ ਹੈ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਹਿਰੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹਰ ਸਾਲ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦਾ ਇਨਕਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਅਟਾਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦਾ ਇਨਕਾਦ